My name is Heather. Hi, Heather. First, I'd like to thank you for your ministry. God has used your online broadcast very much over the last couple of years in my life and my family's life. Good. One question I struggle with, though, is to what extent a member of a church is required to obey his pastor. How much authority does a pastor have in the lives of his congregants? None. No authority. I have no authority in this church, personally. My experience doesn't give me any authority. My knowledge doesn't give me any authority. My education doesn't give me any authority. I have no authority. My position doesn't give me any authority. My title doesn't give me any authority. That's why I don't like titles. Only the Word of God has authority. Christ is the head of the church, and He mediates His rule in the church through His Word. I have no authority. I don't have authority beyond the Scripture. I can never exceed what is written. 1 Corinthians 4:6. To do that is to become, Paul says, arrogant and to regard yourself as superior. I have nothing to say to you that puts any demand on you if it isn't from the Word of God. You're probably talking out of some experience where you felt that some undue authority was exercised over you or somebody you know by a pastor. We need to be reminded that as pastors, even though the Lord has lifted us up and given us this kind of responsibility, we possess no personal authority. If I am telling you what God has said in His Word, that has authority, right? But I cannot exceed what is written. I can't tell you about your life. I can give you wisdom if you ask, but I may have no more wisdom than somebody else. You would get more wisdom on many, many issues out of my beloved Patricia on things than you would get out of me. But she's not in the pulpit. But she has spiritual insight and spiritual wisdom. And if you ask for advice or wisdom, hers in many cases would exceed mine. So the pastor in himself has no authority. Listen to what Paul says. Who is Paul? Who is Apollos? Who is Cephas? We're nothing. It's all of Christ. It's all of the Holy Spirit. It's all of the Scripture. Okay? Mm-hmm. Thank you very much. You're welcome, Heather. 그 무렵에 발라단의 아들인 바빌로니아의 무로닥 발라단 왕이 히스기야가 병들었다가 나았다는 소식을 듣고 그에게 편지와 선물을 보내왔습니다. 히스기야는 무로닥 발라단이 보낸 사신들을 보고 매우 기뻤습니다. 그래서 그는 그들에게 자기 보물창고에 있는 것을 다 보여주었습니다. 은과 금과 향로와 값진 향유를 보여주고 무기고에 있는 칼과 방패들도 보여주었습니다. 히스기야는 자기가 가진 귀한 것들을 다 보여주었습니다. 왕궁과 나라 안에 있는 것을 하나도 빠짐없이 보여주었습니다. 예언자 이사야가 히스기야 왕에게 가서 물었습니다. 이 사람들이 무슨 말을 했습니까? 이 사람들은 어디에서 온 사람들입니까? 히스기야가 대답했습니다. 이 사람들은 멀리 떨어진 바빌로니아에서 나를 찾아왔소. 이사야가 왕에게 물었습니다. 그들이 왕궁에서 무엇을 보았습니까? 히스기야가 대답했습니다. 내 집에 있는 것은 다 보았소. 내 보물창고에 있는 것은 하나도 빠짐없이 다 보여주었소. 그러자 이사야가 히스기야에게 말했습니다. 군대들의 주이신 여호와의 말씀을 들으십시오. 보아라, 장차 내 왕궁 안에 있는 모든 것을 바빌로니아에게 빼앗긴 날이 올 것이다. 내 조상들이 이날까지 모아놓은 모든 것을 빼앗긴 날이 올 것이다. 아무것도 남지 않을 것이다. 여호와께서 또 말씀하셨습니다. 내가 낳은 내 자녀들도 사로잡혀 갈 것이다. 그들은 바빌로니아 왕의 왕궁에서 내시가 될 것이다. 히스기야가 이사야에게 말했습니다. 당신이 전한 여호와의 말씀은 옳소.
그는 속으로 내가 왕으로 있는 동안에는 평화와 안정이 있겠지라고 생각했기 때문에 이렇게 말하였습니다. 불완전한 왕, 불완전한 평화라는 제목으로 함께 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문은 이번 주간에 우리 교회가 함께 묵상집으로 큐티를 하고 있는 이사야서의 본문 말씀입니다. 특별히 오늘 본문은 히스기야 왕의 마지막 모습이 어떠했는지에 대해서 설명하고 있습니다. 이 히스기야 왕의 마지막 모습에 대해서 살펴보기 전에 먼저 그 전에 그의 인생이 어떠했는지에 대해서 나누고자 합니다. 히스기야는 이스라엘이 북쪽 왕국과 남쪽 왕국으로 나누어진 후 남쪽 왕국인 유다의 13번째 왕으로 즉위하여 다스렸던 왕입니다. 그가 어떤 왕이었는지를 아주 간단하고 명확하게 설명하는 성경 구절이 있습니다. 열왕기하 18장 3절과 역대하 29장 2절 말씀에서 동일하게 기록하고 있는데 히스기야는 그의 조상 다윗처럼 여호와께서 보시기에 옳은 일을 했습니다. 라고 기록합니다. 히스기야는 그 조상 가장 위대한 왕으로 평가되는 다윗과 비교될 만큼 이스라엘 역사 속에서 몇 안 되는 훌륭한 왕들 중에 한 사람이었습니다. 당시 북쪽 왕국, 남쪽 왕국의 많은 왕들이 하나님이 아닌 우상을 숭배했고 하나님의 말씀대로 올바르게 나라를 다스리지 않았다고 성경은 기록하고 있습니다. 특별히 히스기야 왕의 아버지 아하스 왕은 어떤 왕이었나? 역대하 28장 22절부터 25절 말씀을 근거로 보면 이 아하스 왕은 누구보다도 우상 숭배에 앞장섰던 왕이었고 거리 곳곳에 제단을 만들어서 자신뿐만 아니라 온 백성들이 우상을 숭배하도록 하는 죄를 지은 왕이라고 기록되어 있습니다. 그리고 더 나아가서 하나님의 성전에 있는 기구들을 부수고 그 성전 문을 잠궈서 백성들이 하나님을 예배하지 못하도록 만드는 악한 왕이었음을 우리가 확인할 수 있습니다. 그런데 재미있는 것은 이 아하스 왕에 이어서 왕이 된 그의 아들 히스기야는 아버지와는 완전히 다른 왕이었다라는 거죠. 히스기야가 왕이 된 후로 첫 번째 한 일이 무엇인지를 보면 그 사실을 확인할 수가 있습니다. 역대하 29장 3절 말씀, 히스기야는 왕이 된 첫째 달에 성전의 문들을 열고 그 문들을 고쳤습니다. 라고 기록합니다. 히스기야는 백성들이 우상 숭배를 멈추고 다시 하나님을 예배할 수 있도록 아버지 아하스가 잠궈버렸던 성전의 문들을 다시 열고 고쳤습니다. 그리고 이 히스기야는 백성들이 다시는 우상 숭배를 하지 못하도록 우상들과 그 제단들을 다 헐어서 없애버립니다. 뿐만 아니라 히스기야는 자신이 다스리는 남쪽 왕국 유다만이 아니라 북쪽 왕국 이스라엘 지역에 있는 백성들에게도 우리가 함께 유월절을 지키자라고 편지를 보내게 됩니다. 이 유월절, 패스오버는 이집트의 노예로 붙잡혀 있었던 이스라엘 백성들을 바로 왕의 핍박으로부터 건져내신 하나님의 구원의 능력을 기념하는 절기, 이스라엘 백성들에게는 가장 중요한 명절인데 오랜 기간 동안 이 이스라엘 백성들이 유월절을 지키지 않고 있었던 거예요. 하나님이 자신들을 구원하신 능력의 하나님이심을 잊어버리고 하나님이 아닌 다른 우상들을 섬기고 있었던 것입니다. 그래서 처음에 히스기야가 남쪽 왕국과 북쪽 왕국 모든 백성들에게 유월절을 지키기 위해서 우리가 예루살렘으로 모이자라고 얘기했을 때 어떤 사람들은 조롱하고 비웃습니다. 하지만 또 어떤 사람들은 하나님의 은혜 가운데 그 구원의 하나님을 잊고 살았던 자신의 죄를 뉘우치면서 예루살렘으로 모이기 시작합니다. 그리고 모인 많은 백성들은 함께 기뻐하고 즐거워하며 하나님을 찬양하면서 유월절을 지키고 하나님을 예배하는 은혜의 시간을 갖게 됩니다. 이처럼 히스기야가 왕이 되어서 첫 번째로 한 일은 성전에서 하나님을 예배하는 것, 그것을 회복하는 일이었습니다. 여기서 말하는 예배는 단순히 겉으로 보여지는 것, 우리가 함께 모이고 찬양하고 기뻐하고 즐거워하면서 이스라엘을 이집트로부터 구원하신 하나님을 예배하는 어떤
행위에만 머무르는 것이 아니었습니다. 히스기야는 온 유다 백성들과 함께 삶 속에서도 하나님께서 보시기에 선하고 정의롭고 진실하게 행동하기 시작했습니다. 성전에서 하나님을 예배하는 일이든지 하나님의 말씀대로 삶을 사는 일이든지 모든 일을 함에 있어서 하나님의 뜻을 찾고 그 뜻대로 행한 것이죠. 그리고 그렇게 행하는 히스기야와 이 유다 백성들에게 하나님께서 그의 모든 일을 돌보시고 형통하게 하셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 이 히스기야의 인생과 그가 다스린 남쪽 왕국 유다의 역사를 보면 하나님께서 어떻게 그를 돌보셨는지를 우리가 알 수 있습니다. 기원전 BC 722년에 북쪽 왕국 이스라엘이 아시리아라는 강대국에게 멸망을 당합니다. 이 아시리아는 계속해서 땅을 정복해 나갔고 마침내 히스기야가 다스리는 유다, 예루살렘까지 이르게 됩니다. 그리고 그 앞에 와서 하는 말이 무엇이냐면 그 어떤 나라의 신들도 그의 백성을 아시리아의 손에서는 구원하지 못했고 여호와 하나님일지라도 예루살렘을 아시리아의 손에서 구하지는 못한다 라고 말하면서 하나님 앞에 교만한 모습으로 이 유다, 히스기야, 이 예루살렘 성전 앞에 나타납니다. 이 말을 들은 히스기야는 하나님께 이렇게 기도합니다. 이사야 37장 18절부터 20절의 말씀을 보면 여호와여 아시리아의 왕들은 정말로 여러 나라와 그 땅들을 멸망시켰습니다. 그 왕들은 그 나라의 신들을 불 속에 던져 넣었습니다. 그러나 그 신들은 사람이 손으로 만든 나무와 돌에 지나지 않습니다. 그래서 그 왕들이 그것을 없앨 수 있었습니다. 우리 하나님 여호와여, 이제 우리를 저 왕의 손에서 구해 주십시오. 그러면 땅 위의 모든 나라들이 오직 여호와 한 분만이 하나님이라는 것을 알게 될 것입니다. 라고 기도합니다. 그리고 하나님께서는 히스기야가 기도한 대로 아시리아의 손에서 예루살렘을 보호하실 것을 약속하셨고 하나님의 권능으로 18만 5천 명의 막강한 아시리아 군대를 몰살시키고 물리쳐 주십니다. 하나님께서는 히스기야가 왕으로 다스리는 유다를 기적 같은 하나님의 능력으로 적들의 손에서 구원해 주셨던 것입니다. 그런데 그뿐만 아니라 히스기야 개인의 생명도 인간이 할 수 없는 놀라운 방법으로 구원해 주신 것을 우리가 성경을 통해서 확인하게 됩니다. 어느 날 히스기야가 죽을 병에 걸리게 됩니다. 병에 걸린 히스기야는 통곡하면서 하나님 앞에 이렇게 기도합니다. 이사야 38장 3절 말씀을 보면 오 여호와여, 내가 언제나 진실하고 순전한 마음으로 주께 복종하고 주께서 보시기에 옳은 일을 한 것을 기억해 주십시오. 하나님은 히스기야의 눈물을 보셨고 그 기도를 들으셨습니다. 그리고 히스기야의 병이 나아서 15년을 더 살게 될 것과 예루살렘을 계속 보호하실 것을 약속하십니다. 그리고 그 약속에 대한 증거로 놀랍게도 해시계에 비친 해의 그림자를 뒤로 10칸 물러나게 하는 기적을 보여주십니다. 결코 인간이 할 수도 없고 상상할 수도 없는 그 기적으로 구원의 하나님, 강하신 여호와 하나님을 경험하게 하신 것이죠. 하나님은 우상 숭배를 멈추고 우상을 모두 파괴한 히스기야와 그 백성들을 다시 하나님을 예배하기 위해 성전을 보수하고 성전에 모인 히스기야와 그의 백성들을 하나님의 말씀대로 하나님 보시기에 정의롭고 올바르게 행한 히스기야와 그의 백성들을 이집트에서 이스라엘 백성들을 구원하셨을 때처럼 하나님의 권능으로 기적적인 능력으로 구원하시고 생명을 지켜주신 것입니다. 히스기야는 자기 이름의 그 뜻대로 강하신 여호와 하나님을 경험한 것입니다. 그리고 그 하나님을 자신뿐만 아니라 그가 돌보는 백성들도 경험할 수 있도록 잘 다스렸던
왕이었다는 것이죠. 그래서 이스라엘 역사 속의 히스기야는 이렇게 평가되고 있습니다. 열왕기하 18장 5절 말씀을 보니까 히스기야는 이스라엘 하나님 여호와를 믿고 의지했습니다. 유다의 모든 왕 가운데서 히스기야 같은 사람은 전에도 없었고 그 뒤에도 없었습니다. 히스기야는 이처럼 위대한 왕이었다고 성경이 또 역사가 기록하고 있고, 그러한 이유에서 하나님을 믿는 많은 사람들이 닮고 싶은 인물 중에 한 사람으로 꼽기도 합니다. 그런데 오늘 본문은 이렇게 훌륭한 왕이었던 히스기야도 불완전한 왕이었음을 나타내고 있습니다. 히스기야가 죽을 병에 들었다가 놀랍게도 나았다라는 소식이 멀리에 위치해 있는 바빌로니아까지 전해지게 됩니다. 그만큼 하나님께서 히스기야의 생명을 구해주신 사건은 놀라운 사건이었다는 것이죠. 바빌로니아 왕은 사신들을 보내서 히스기야에게 축하 편지와 선물을 보내게 됩니다. 히스기야는 그 편지와 선물을 받고 매우 기뻐하면서 자신이 얼마나 귀중하고 값진 것들을 많이 가지고 있는지 보물창고를 열어서 다 보여줍니다. 그리고 자신이 얼마나 강한 군사력을 가지고 있는지를 보여주고 싶어서 무기고를 열어서 자신이 가진 모든 무기와 그 군사력을 자랑하게 됩니다. 이처럼 자신의 병이 나은 것은 강하신 여호와 하나님의 능력이라는 것을 잊어버리고 자신의 강함을 자랑하고 보여줌으로써 교만하게 행하는 히스기야의 모습이 오늘 본문에 그려져 있는 것입니다. 이러한 히스기야에게 하나님께서 이사야 선지자를 통하여 두 가지를 말씀하십니다. 첫 번째는 너가 보여준 모든 것을 바빌로니아에게 빼앗길 날이 올 것이다 라고 말씀하시고, 두 번째는 너희 후손들이 바빌로니아의 포로로 끌려가게 될 것이다 라고 하나님께서 말씀하십니다. 무섭고 두려운 심판의 메시지죠. 그런데 이사야를 통해서 전달된 이 하나님의 말씀에 히스기야는 주 여호와께서 하신 말씀이 옳습니다 라고 대답합니다. 그의 대답은 하나님의 말씀 앞에 순종함으로 반응하는 것처럼 들립니다. 하지만 그가 그렇게 말한 이유는 내가 왕으로 있는 동안에는 평화와 안정이 있겠지라고 생각했기 때문이라고 성경은 분명히 기록하고 있습니다. 이전까지는 백성들을 하나님을 예배하고 하나님의 말씀대로 올바르게 행하는 삶을 살도록 다스리고 이끌었던 훌륭하고 위대하고 책임감 있는 왕 히스기야의 모습이었는데, 그와는 대조적으로 그의 마지막 모습은 교만하고 이기적이고 무책임한 그런 모습으로 그려지고 있는 것입니다. 강하신 여호와 하나님을 자랑하기보다 자기 자신의 부와 능력을 자랑하고 자신이 살아있는 동안만이라도 평화와 안정이 있다면 이후에 후손들과 백성들에게 있을 어려움과 환난은 괜찮다고 생각하는 모습을 보이고 있는 것이죠. 오늘 본문 말씀은 역사 속에서 훌륭하고 위대했던 이스라엘의 왕도 불완전한 왕이었다라는 사실을 가르쳐주고 있는 것입니다. 그리고 그 불완전한 왕이 다스리는 동안에 누리는 평화, 그 평화도 불완전한 평화일 수밖에 없다는 것을 말하고 있습니다. 히스기야의 인생에서 우리가 분명히 배울 수 있는 것도 있죠. 자신과 백성들을 우상 숭배에서 떠나게 한 것, 예배를 회복한 것, 성전에서의 예배를 삶의 현장으로 이어간 것, 하나님을 의지하고 신뢰한 것, 간절하게 하나님 앞에 기도한 것, 이 모든 것들은 너무나도 귀한 신앙의 전통이고 가치관들이기 때문에 우리가 이것들을 배우고 따르기 위해서 힘써야 할 필요가 분명히 있습니다. 하지만 히스기야를 포함해서 성경에 기록된 그 어느 위대한 인물들도 우리 소망의 근원이 될 수는 없다라는 사실을 우리가 기억해야 될 줄 믿습니다. 아무리 위대하고 존경받는 사람일지라도 실수가 있고 실패가 있는 것이죠. 그리고 그의 영향력은 한계가 있고 불완전하다라는 것입니다.
히스기야라는 불완전한 왕이 다스릴 때 누리는 평화는 그가 살아있는 동안, 유한한 생명을 가진 그가 왕으로 다스리는 동안만 누릴 수 있는 불완전한 평화, 유한한 평화라는 것입니다. 본문은 이 사실을 우리에게 깨닫게 하고 있는 것입니다. 그러면서 동시에 우리의 소망이 어디에 있는지를 질문하게 합니다. 우리의 소망은 어디에 있습니까? 우리의 소망은 오직 한 분 완전한 왕이신 예수 그리스도께 있는 줄 믿습니다. 완전한 왕 예수 그리스도께서 다스리실 때 우리는 완전한 평화를 누리게 될 줄로 믿습니다. 이 평화는 시간을 초월하고 장소를 초월해서 영원히 변하지 않는 완전한 평화인 줄로 믿습니다. 그런데 우리는 계속해서 지금 당장 눈에 보이는 곳으로부터 평화와 안정을 찾으려고 하는 모습들이 있죠. 그래서 이 세상에서 좀 더 아름다운 곳, 좀 더 살기 좋은 곳, 좀 더 부유한 곳을 계속해서 찾아 헤맵니다. 그리고 거기에 가면 내가 원하는 평화와 안정이 있을 것이라고 생각을 하기도 합니다. 하지만 우리가 지금 코로나 사태를 지나면서 우리가 늘 선진국이라고 생각하고 잘 사는 나라라고 생각하고 복지와 의료가 잘 보장되는 나라라고 생각했던 많은 나라들이 가장 많은 확진자 수가 발생하고 가장 많은 사망자가 발생하는 곳이 되고 있음을 확인하고 있습니다. 이 세상에 눈에 보이는 기준들로 정의되는 평화와 안정은 불완전할 수밖에 없다라는 것이 증명되고 있는 것이죠. 아마 이 코로나 사태가 잠잠해지고 해결된 후에 우리는 다시 눈에 보이는 것이 주는 평화와 안정을 찾아서 인생을 살아갈지도 모르겠습니다. 하지만 오늘 말씀을 통해서 또 이 코로나 사태를 보내고 있는 시기를 통해서 우리가 분명하게 깨닫고 붙잡고 잊지 말아야 할 진리는 무엇인가? 그것은 이 세상에 눈에 보이는 것이 주는 또는 어떤 한 사람의 영향력으로 누리는 평화와 안정은 불완전하다라는 것이죠. 눈에 보이는 좋은 것이 하나도 없는 상황에 있을지라도 어떤 위대한 사람의 능력이나 영향력이 없는 시대를 살아갈지라도 하나님을 믿고 사랑하고 의지하는 모든 시대, 모든 장소의 사람들에게는 그들을 변함없는 사랑과 정의로 다스리는 완전한 왕이 계시다라는 것입니다. 그는 예수 그리스도시고 그가 다스리실 때만이 완전한 평화가 있는 줄 믿습니다. 오직 예수 그리스도를 왕으로 섬기고 그 안에 완전한 평화를 누리는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다.